یہ 2 دن کنٹینیوس پروسیڈنگ چلی ہے اور کافی دیر تک چلی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے پروسیڈنگ. تو اسی طرح ہو رہا ہے جو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رات 10 11 یا 12 بجے تک پروسیڈنگ چلتی تھی. تو نیگیٹو سوچ تو نہیں رکھنی چاہیے. اگر میرٹس پہ فیصلہ ہو تو کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں سب کی اس میں ریلیز بنتی ہے, لیکن جس طرح سے یہ تیزی سے چلایا گیا ہے اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں ریلیف کے لیے ہائی کورٹ ہی جانا پڑے. اچھا لیکن چلیں امید ٹھیک تو ہے, اچھے کی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سزا کا امکان موجود ضرور ہے. اچھا, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو ہائی کورٹ جانا پڑ جاتا ہے تو کیا پھر ٹاکس کی کہانی کا کیا معاملہ نکلے گا؟ کیا مطلب انجام ہوگا؟ جو گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس ہونی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاکس ہونی ہے, جس کی بہت بازگشت چل رہی ہے اب آج کل, وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے ڈائریکٹلی؟ مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ کلوز نہیں کرنا چاہیے. وہ ونڈو اوپن رہنی چاہیے. چاہے مذاکرات فوری ہوتے ہیں, کل سٹارٹ ہوتے ہیں یا پرسوں سٹارٹ ہوتے ہیں یا جب بھی ہو, لیکن ہماری طرف سے آپشن بند نہیں ہے. ہمیشہ تحریک انصاف پہ یہ قدغن لگائی جاتی تھی, الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے, پولیٹیکل فورسز سے گفتگو نہیں کرتے. تو الٹیمیٹلی تو بات کرنی پڑے گی. ایک مسکنسیپشن شاید حکومتی حلقوں میں ہو کہ تحریک انصاف کی مذاکرات کی سب سے زیادہ ضرورت یا خواہش ہماری ہے. دیکھیں, ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو اس کا ایک نیریٹو ہے وہ اپہولڈ ہو, اس کی جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہ مذاکرات اور اس پورے جو ایک سیاسی دلدل ہے, یہ جو ایک گتھی جو الجھ گئی ہے, اس کو سلجھانا پورے نظام کی ضرورت ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی یا مینڈیٹ کی واپسی یا 26 نومبر یا 9 مئی کی انویسٹیگیشن, یہ چیزیں صرف تحریک انصاف کی بنیادی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس پورے سسٹم کو ایک ریلیف کی ہے کہ پورا سسٹم اس گو مگو کی کیفیت سے نکلے اور پراپر ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف جائے. اس تو میں یہ لیکن اگر حکومت بڑی کی حد یہ تک آپ لوگوں کی سوچ جو ہے کہ صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے ہماری ضرورت ہے, علی صرف صاحب, ہماری ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, پورے سائز نظام کی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نظام کی ضرورت ہے, لیکن اس میں زیادہ اگر ہم دیکھیں تو لیڈر آپ کا بھی جیل میں ہے, جو ورکر ہیں یا لوگ ہیں وہ آپ کے جیلوں میں ہیں, ان کی رہائی آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے نا بیسیکلی. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ماحول نہیں ڈسٹرب ہو جائے گا یہ ٹاکس والا؟ جس طرح سے آج ایاز صادق صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آفس حاضر ہے, اور دوسری طرف اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جو خان صاحب کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اوپن ہے ٹاکس کے لیے, انہوں نے کمیٹی بنا دی, وہ کہتے ہیں کہ بات کرو, بے شک بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ, تو پھر وہ ان پر بھی تو اثر ہوگا ان کے فیصلے پر اس کا. دیکھیں, کسی ایسے تاثر کو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے ٹاکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے لیے ریلیف چاہیے یا ہمیں اسیران کو صرف رہا کرنا ہے. اگر ریلیف کی بات ہوتی تو آج سے 500 دن پہلے عمران خان صاحب دوسرے تیسرے دن بیٹھ جاتے. اگر کوئی انہوں نے چیزیں اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی جس طرح نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب سارٹ آؤٹ کرتے تھے, نہیں, تو وہ کھڑے حکومت رہے. تو یہی کہہ رہی ہے نا علی صاحب, وہ تو حکومت تو آج یہی بھی کہہ رہی ہے, مضبوط ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی لیکن رہائی ہمارا ہمارے طبقہ, ہاتھ میں نہیں ہے, عدالتوں کا معاملہ ہے یہ. دیکھیں, یہاں تھوڑی سی غلط بیانی ہے, یہاں تھوڑا سا معاملات کو یا حالات کو ٹویسٹ کرنے کی یا اس کو ایک اور طرف لے جانے کی بات ہے. یہ جو غلط کیسز بنے ہیں عمران خان صاحب پہ یا باقی اسیران پہ یا تحریک انصاف کے ورکرز پہ, یہ غلط کیس کون اچھا, بناتا ہے؟ کیا عدالت بناتی ہے؟ دیکھیں, عدالت میں تو آپ جو بھی چیز لے کے جائیں گے, دنیا کا غلط سے غلط کیس پہ لے جائیں تو عدالت نے اس پہ بیٹھنا ہے اور عدالت نے اس پہ کوئی فیصلہ سنانا ہے, کوئی پروسیڈنگ کرنی ہے, کوئی گواہ کو سننا ہے, کوئی جرا ہونی ہے, کوئی قانونی نظیر آنی ہے, کوئی اس میں شہادتیں ریکارڈ ہونی ہے, ایک پروسیس چلنا ہے. فیک سے فیک کیس پہ بھی عدالت نے پروسیس کو چلانا ہے. تو اس میں عدالت سے زیادہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہیں. اچانک 150-200 کیسز جو آپ نے بنائے ہیں, اگر آپ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بنائے ہوئے غلط کیسز واپس لینے پڑیں گے. یہ این آر او نہیں ہے, یہ آپ اپنی غلطی درست کر رہے ہیں. ہمارے دور میں میاں نواز شریف یا زرداری صاحب پہ جو کیسز تھے کیا ہم نے بنائے تھے؟ کیا ایون فیلڈ اکاؤنٹس جو تھے یا ایون فیلڈ جو ان کے جو وہاں پہ ان کے جو فلیٹس ہیں, کیا وہ ایک حقیقت نہیں تھے؟ کیا جو پاناما تھا, پاناما کا جو اکرنس تھی جس پہ میاں صاحب
वजारत उज़्मा से फारिग हुई, उन पे केसेस बने। उस वक्त तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी, उनके दौर में केसेस बने थे। हमारे दौर पे में तो मियाँ साहब या शहबाज साहब पे या नवाज शरीफ साहब पे या जरदारी साहब पे तो हमने तो कोई खास केसेस अपने दौर में, तो हम वो तो ठीक है पिछले केसेस चलते रहे। और दूसरा, जी हमारे दौर में मरियम साहिबा पे या बिलावल साहब पे या इन लोगों पे कौन से नए केसेस हमारे दौर में बने? हमने तो किसी पे 1.5-200 केसेस नहीं बनाए थे। हमने तो किसी को नाजायज 500 दिन जेल में नहीं डाला था। हमने तो आपको जब बीमारी की आपने फेक सर्टिफिकेट दी, सही हमारी है कैबिनेट इतनी से पैथेटिक ने कहा यार मियां साहब को वाकई हो ही ना जाए, उन्होंने ठीक कहा है यार इसको इलाज के लिए जाने दो। वो तो आप थे जो इलाज का बहाना बना के 3 साल बाहर बैठे रहे। असल में इनका मसला ये है, पता है मसला क्या है? बताएं ये खुद चूंकि गलत काम करते हैं, इन पे केसेस सही बने होते हैं, इनका ये ख्याल है कि बाकियों पे भी केसेस सही हैं, हालांकि इनको पता है कि केसेस उन्होंने खुद बनाए, जेली केसेस बनाए, गलत केसेस बनाए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए हैं। तो अगर इसको आपने वापस नहीं लेना तो फिर आप मुज़ाकरात किस चीज की करना चाहते हैं? या 24 नवंबर से पहले आप किस चीज के मुज़ाकरात करना चाह रहे थे? फिर आप ना ठीक है करते मुज़ाकरात। फिर एक मिनट, फिर हुकूमत ही जो सीनियर लोग हैं ये ना कहते क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात करती? जरदारी साहब ने क्यों कहा, शहबाज साहब ने क्यों कहा, राना सनाउल्लाह साहब तो खैर कल भी कह रहे थे। ये आप कह रहे हैं, प्रोफेसर उनके भी साहब कुछ को लोग ये कह पता रहे हैं नहीं मुज़ाकरात करें और कुछ जरा वो ये कहते कोई हैं ना नॉन करें। पॉलिटिकल टाइप लोग आप ले आते हैं, उनको बैठा देते हैं, उनसे पूछते हैं। ये पहले अपने हल्के तो जीत गए हैं। ठीक है कौन सी अच्छा लेकिन अली इलेक्शन साहब भी ये जीत सकते हैं? बताएं। अल्लाह ताला ने बड़ी बात से बचे। देखें इतना बड़ा जुल्म, देखें मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ। एक लफ्ज यूज होता है इंग्लिश में, बेल आउट। बेल आउट इट्स नॉट इमरान खान, इट्स द सिस्टम व्हिच नीड्स टू गेट इट्स ड्यू बेल आउट। ओके क्योंकि इतने गड़े में इस सिस्टम ने अपने आप को गिरा दिया है कि अब इसको एक कोई सर्टिफिकेशन तो चाहिए। आप अभी अवाम में जाएं जरा, अभी वीकेंड आ रहा है, शादियों मादियों का मौसम है, वीकेंड में चले जाएं किसी शादी में, किसी गमियों का भी ठीक मौसम है है, दुनिया जहान की जो है, दुनिया जहान के लोग मर रहे हैं और नहीं है तो ये कमी पूरी कर रहे हैं। डी चौक में कमी पूरी की है इन्होंने, तो बेशुमार शहीद है। किसी की फातिहा पे चली जाएं किसी बाजार में और पूछें क्या इनकी विरासती है। ठीक है अच्छा तो अली साहब इन पे अब ट्रस्ट करता है, थोड़ा सा मतलब तो ये मूव ट्रस्ट कैसे फॉरवर्ड बहाल हुए होगा? हैं टॉक्स के हद से हवाले से। ज्यादा तो इनको चाहिए मजाक। अगर ये कोई अक्ल के खोज के नाखून ले, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी देखिए ये तो साल गुजर गया तकरीबन, जी बाकी भी गुजर जाएगा। इस मुल्क में सियासत करनी है कि नहीं करनी, या हुकूमत से चमटे रहना है? हुकूमत के तो कुछ चंद माह साल होते हैं, और ये ऐसी हुकूमत का तो कल का नहीं पता होता। अपने हल्कों में नहीं जाना, ठीक अवाम है में नहीं जाना, या फिर आप सियासत से मुक्ति कर दी आपने, सियासत से आप बाइज्जत बरी हो गए, आप बाइज्जत आप रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हमने अवाम, अगर अवाम ठीक में है जाना है, अगर इन लोगों ने अवाम में जाना है, और इनके साथियों ने भी, इनके दोस्तों ने भी लोगों में जाना है, उनके भी खानदान होते हैं सब। अगर आपने अवाम को फेस करना है, आपने फिर अपने आप को फेस करने के काबिल बनाने के लिए इस सिस्टम को बेल आउट देना है। ठीक है बेल आउट देना है सिस्टम को। वो 500 दिनों से बैठा हुआ है। अच्छा डू यू ट्रस्ट और एज सादिक साहब? और हम भी, हमने फेस किया है, सबने फेस किया है, जवानमर्दी से फेस किया, गलत केसेस को फेस किया है। ये हमसे कहते हैं, देखें किसी और की मैं क्या बात कहूं, बात लंबी हो रही है, एक मिनट इसको भी चलाएं और इनके किसी मेंबर से पूछ लें। कुछ लोगों पे तो हमारे केसेस हैं, उनका अदालत फैसला करेगी कि गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। मुझ पे 9 मई का केस चला है, जी जी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुझे आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट 788 से मुझे बाइज्जत बरी किया, डिस्चार्ज हुआ मेरा केस। उस पे गलत केस बना था। इसी में जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत है हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब में, शहबाज शरीफ साहब में, इंटीरियर मिनिस्टर में, इनके किसी भी वजीर में, कैदी मोहम्मद से ये माजरत ही कर ले कि भाई हम माजरत खां हैं, आपके गलत केस हमने क्यों बनाया। खान साहब भी बहुत सारे 9 मई के मुकदमों से बरी हुए हैं, उनको भी डिस्चार्ज किया है 9 मई के मुकदमात से, रावलपिंडी के, लाहौर के। क्विकली ये बताइए अली मोहम्मद साहब के क्या अयाज सादिक साहब पर आपको एतमाद है, आपकी जमात को एतमाद है, क्योंकि वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं मीडिएशन करता हूँ? देखिए स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल ऑफिस होता है, और मेरे ख्याल में टॉक्स के लिए स्पीकर ऑफिस इज द बेस्ट प्लेस। कि पार्लियामेंट के अंदर अगर बात होनी है तो स्पीकर ऑफिस में ही होनी, क्योंकि हम अपोजिशन के तौर पे तो हम अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो जाके हमने मुज़ाकरात नहीं करना, ना प्रेसिडेंट ऑफिस में करने हैं, और ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लोगों ने, उनके वफ्द ने आके हमारे साथ केपी हाउस में जाके बैठना है। तो फिर एक ही जगह रह जाती है जिसपे जो सब जिसको ओन करते हैं, वो है आपका पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी।